I want to show you a verse which you must never forget. ನಾನು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು. God is not only like a father, he's like a mother. ಅವರು ದೇವರು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Because do you know what is the greatest love that can be found in this world? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಹಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? It is not this cinema love of boy and girl. That is not the greatest love. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. Because that they fall in love with each other. After 6 months they are fighting with each other. ಅವರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Till they get married, they are full of love and smile and all that. After they get married, 6 months, it is another story. ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But that part they won't show in the cinemas. They show only up to the time of the marriage and all. Everybody is very happy. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So that love is not the greatest love. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. The love of a father to his son is not the greatest love. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. The greatest love in the world is the love of a mother for a newborn child. ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. You see that even in the animals. ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. See a very gentle, nice dog. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. If it's a female one, it has a few little pups. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿರುವಂತದನ್ನ. If you go near it, it'll bark. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. So how did it suddenly become like that? ಯಾಕೆ ಆಗಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ನಾಯಿಗೆ? Because it's so protective for its little pups. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Even a cat like that for its little kittens. ಹಾಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಲಹುತ್ತೆ. You see that in animals also. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. The father dog just produces the children and goes off somewhere, doesn't know what's happening. ಆ ತಂದೆ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Not the mother. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ. The love of a mother for a child is the greatest love in the whole world. ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕವಾದಂತದ್ದು. She does not expect anything in return. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿಂದ ಏನು ಬಯಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. When a boy loves a girl, he wants something from her. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಬೇಕಿದೆ. Usually her body. ಆಕೆಯ ಶರೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. When the girl loves a boy also, she wants something. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಆಕೆಗೂ ಏನೋ ಬೇಕಿದೆ. Usually his money. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಹಣ. But when a mother loves a child, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ wants nothing. ಆಕೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. What a lot of work a mother will do. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮಗು. If a child is sick, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ. God says in Isaiah 49 verse 15. ಯೆಶಾಯ 49:15 ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Isaiah 49 verse 15. 49:15. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೆ. See, when God wants to tell us of His love, He does not compare it with the love of a father as much as with the love of a mother. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. He does use the example of a father. He says, if earthly fathers know how to give good things to their children, how much more your heavenly Father will give you. ತಂದೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಾದನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು. There he is referring to gifts he gives us. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. Fathers give gifts to their children, money, so many things. God says, I'll give you much more. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. But when he's speaking about a mother, he's talking about forgetting the child. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗುವನ್ನ ಮರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. A father, when he's working 8 hours in his factory, he may forget about his children. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Because he can't think about his little child
when he's working in the factory. ಅವನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. A mother ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ with a child just born last week, ಮಗು ಒಂದು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು, wherever she is working in the kitchen or going to the shop, she's thinking of her little child. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆಕೆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I left my child in that room. Is the child okay? ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. The child is coughing. Is it sick? ಆ ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಜ್ವರ ಬಂತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ time. ಯಾವಾಗಲೂ. That is how God thinks about us. ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. You must know that. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು. These are God's promises. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿವೆ. Even if you don't know the whole Bible, at least you know few verses like this. ಈ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, another verse, Psalm 139. ಕೀರ್ತನೆ 139 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. When did God begin to know about you? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು? Psalm 139 verse 13. 13ನೇ ವಚನ ನೋಡೋಣ. He says, "Oh God, you made me inside my mother's womb." ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೋ. You know, when you were inside your mother's womb, God was making your parts. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? That's why we should never complain about our appearance or color of our skin or anything. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ ಆಕಾರವಾಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಣೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟಬಾರದು. You must be happy. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. I started losing my hair when I was 22 years old. ನಾನು 22 ವರ್ಷದವನು ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I was not married. I was not worried who will marry me now. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. I said in my mother's womb, God was making me and decided to give me some genes that will make me lose my hair when I was 22. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಅಂತರಂದ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ನಾನು 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂದಲನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. I say, okay. ಸರಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. God made me like that. I'm happy. ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. It's not a sickness. I don't have any problem. ಅದೇನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. If I go in the sun, I can wear a cap. ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. So it's not like a sickness. ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. Do you have a complaint about your appearance? God made you dark or short, or some of you are losing your hair. Why are you worried about all these things? ನೀವು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದೂಷಣೆಗಳ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದೆಯಾ? Or you did not make me as intelligent as somebody else. ಅಥವಾ ದೇವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Or you did not allow me to be born in some rich family. You allowed me to be born in some poor family. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? Remember, he made you in your mother's womb. ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು. So he says in verse 14, I will give thanks to you because you made me wonderfully. ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. Your works are wonderful. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. And my soul knows it very well. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. I know it. Your work is perfect. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Whatever the color of my skin, ನನ್ನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, have hair or don't have hair, ನನಗೆ ಕೂದಲಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, whether I'm thin or fat or short or tall, ಸಣ್ಣಗಿರಬಹುದು ದಪ್ಪಗಿರಬಹುದು, ಎತ್ತರವಾಗಿರಬಹುದು ಗಿಡ್ಡ ಆಗಿರಬಹುದು, my soul knows, Father, your work is perfect. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ verse 15, my frame was not hidden from you when I was being made inside my mother's womb. ನಾನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡುತ್ತಾ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿರ ಪಂಜರವು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Your eyes were watching me, verse 16, my unformed substance. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. Verse 16. 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. And now it says, ಇವಾಗ after that, verse 16,
Before I was born, there's a book where you've written out all the days I have to live on this earth. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now, I don't know when I'm going to die or when I leave this earth, when Jesus comes. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಲೋಕವನ್ನು I am absolutely sure of one thing. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ, that before I was born, ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು in God's mind, that's where his books are. His books are all in his mind. He has written down exact number of days that Jack Poonen must live on this earth. ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಕ್ ಪೂನನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. This verse is in your Bible also. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಚನ ಇದೆ. It's not only in my Bible. ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, but I believe it. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. So it becomes true for me. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. If you don't believe it, ನೀವು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it doesn't become true for you. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Supposing somebody sends you a check for 10 lakhs. ನಿಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. Sends me also a check for 10 lakhs. ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. I take it to the bank, I get the money. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. You look at it and you admire it and say it's so nice. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೊಗಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. And you frame it and put it in your room. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ. You won't get any money. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because you didn't take it to the bank and say this is cash it. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. The promises of God are like checks. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ತರ. Don't just keep it inside the Bible. ಆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರಬೇಡಿ. Take it to God. ದೇವರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ, to the bank of heaven. ಪರಲೋಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. Say, Lord, this is in my Bible, this is for me. ಕರ್ತನೆ, ಈ ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. These are the ways fear goes out of our heart. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Verse 17 17ನೇ ವಚನ and 18. 18ನೇ ವಚನ. Please read it. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಾದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಲು ಮಿಂಚಿನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. In the Living Bible it says like this. ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, Lord, I cannot even number the number of times you think about me in one single day. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Do you believe that God is thinking about you many times in one single day? ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಹಳ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? I don't think many of us believe it. ನನ್ಗ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Sometimes once in a year I may think of somebody in some country. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು I send him a letter saying, brother, I thought about you today and I just prayed for you. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತೇನೆ, ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. He's so excited. ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. Brother Zach thought about me one day and he prayed for me. ಬ್ರದರ್ ಝಾಕ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. Imagine if God told you, I'm thinking about you every day. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Not only once. ಒಂದ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ, many times during the day thinking about you. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಹಳ ಸಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we can't understand that because as human beings we cannot think of millions of people so many times a day. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ we can think only about a few people, mostly our own immediate family members. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಸ್ತರು, ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Or a few people in our church we are very close to. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದವರನ್ನ ಮಾತ್ರ. But God is almighty. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. He can think of each of his children many times during a single day.
ದೇವರು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. Then he says, when I go to sleep, verse 18, and when I wake up in the morning, I find you're still thinking about me. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ.